আসসালামু আলাইকুম আমার সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মুআজ্জেমউদ্দিন সেন্টু আমার এই পিসফুল লাইফ টিভির আজকের ভিডিও কুন ফায়াকুন আলে ইমরান আয়াত 42 থেকে 48 আপনাদের সবাইকে আমার হৃদয়ের উষ্ণ আন্তরিক স্বাগত এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কিরকম লাগতেছে তাই না? কুন ফায়াকুন Chinese Kung Fu নাম CERN বিগ ব্যাং গড পার্টিকেল। স্বাগত। সবার আগে CERN সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেই। CERN 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 founded in 1954, the CERN laboratory sits astride মানে দুই দিকে দুইটা পা astride with a leg on each side of the Franco-Swiss border near Geneva. It was one of the Europe's first joint ventures and now has 23 members states. At CERN, the European Organization for Nuclear Research, এটার নামে এই CERN এর actually elaborate করলে বা পুরা নামটা হলো at CERN, the European Organization for Nuclear Research, physicists and engineers are proving the fundamental structure of the universe. এই যে গোটা মহাবিশ্ব তার ফান্ডামেন্টাল স্ট্রাকচার নিয়ে তারা গবেষণা করে। আমরা কোথায় আছি মুসলমানরা? ইউনিভার্স, they use the world's largest and most complex scientific instruments to study the basic constituents of matter, জিনিস, জৈব পদার্থ, matters, the fundamental particles, God particles. The European Organization for Nuclear Research, known as CERN, is an intergovernmental organization that operates the largest particle physics laboratory in the world. CERN, international scientific organization established for the purpose of collaborative research into high energy particle physics. Founded in 1954, the organization maintains its headquarters near Geneva and operates expressly for research of a pure scientific and fundamental character. CERN's scientific research facilities, representing the world's largest machines, particle accelerator, dedicated to studying the universe's smallest object, subatomic particles, মানে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে তারা গবেষণা করে, attract thousands of scientists from around the world. Research achievements at CERN, which include Nobel Prize তারা পাইছে তাদের রিসার্চের যে গবেষণাপত্র, winning scientific discoveries also encompass technological breakthrough such as the World Wide Web. আমরা যে আজকে এই যে ওয়েবসাইট ব্যবহার করি এটা এদেরই আবিষ্কার, www, World Wide Web. Its mission is to perform world-class research in fundamental physics, provide a unique range of particle accelerator facilities that enable research at the forefront of human knowledge in an environmentally responsible and sustainable way. The Large Hadron Collider, LHC, LHC is the world's largest and most powerful particle accelerator. It first started up on 10 September 2008. মাটির নিচে প্রায় 30 কিলোমিটার ব্যাপী দুইটা দেশে সুইজারল্যান্ড এবং ফ্রান্সের বর্ডারে মাটির নিচে গর্ত করে সেখানে যন্ত্রপাতি বসাইয়া বিকট শব্দে সেখানে বিস্ফোরণ ঘটায় হয়েছে বিগ ব্যাং। মানে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে সেই রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য এটা হইল এটা ওই যে লার্জ হার্ডেন কলাইডার কলিউশন করে ধাক্কা মারে গিয়ে একটার সাথে একটাই। Okay, so 2008, and
remains the latest edition of CERN nuclear complex or accelerator complex. The LHC, আবারও বলতেছি LHC মানে Large Hadron Collider. LHC consists of 27-kilometer ring of superconducting magnets. 27-kilometer ring, মাটির নিচে tunnel. Conducting magnets with a number of accelerating structures to boost the energy of the particle along the way. Particle শক্তি বাড়ানোর জন্য সংঘর্ষ সোজা কথা বাংলা কথায়। The Big Bang is a physical theory that describes how the universe expanded from a primordial state of high density and temperature. God particle, পদার্থবিজ্ঞানী পিটার হিগস 1964 সালে তাত্ত্বিকভাবে এমন একটি কণার ধারণা দেন যা বস্তুর ভর সৃষ্টি করে। তার মতে এর ফলেই এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই কণাটি এই গড পার্টিকেল বা ঈশ্বর কণা নামে পরিচিত। আপনাদের যাদের আগ্রহ আছে, যারা আসলে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে চান জীবনের, শুধু এখানেই থেমে থাকবেন না। আমি বলছি যে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নবী গেছেন, আপনি আল্লাহর কাছে চাইতে পারেন যে আল্লাহ আমিও নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাই, ওখানে পৌঁছাতে চাই, তাহলে সেই পর্যন্তই দৃষ্টিসীমাকে প্রসারিত করেন, সেখানে যাবার কথাই চিন্তা করেন। তো তাহলে ওটা বুঝতে পারবেন কিছু আর কি ঈশ্বর করা। মোদ্দা কথা হলো এই মহাবিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হলো সেসব বিষয় নিয়ে সার্ন কাজ করে। আর তারা এযাবৎ যা আবিষ্কার করেছে তা হলো একটি অতি ক্ষুদ্র কণা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। 13.7 বিলিয়ন বছর মানে 1 বিলিয়ন সমান 100 1370 কোটি বছর আগে, যা কিনা এখনো বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। বিজ্ঞান বলে যেটা বেড়েই যাচ্ছে। এখন হলো মাল্টিভার্স, ইউনিভার্স নয়, মাল্টিভার্স মানে একটা নয় বা অনেক, বহু মহাবিশ্ব বেড়েই চলছে। তার মানে বিজ্ঞান স্বীকার করে যে একটি বিকট শব্দে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, আর যে কণাটি বিস্ফোরিত হয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হলো তার নাম গড পার্টিকেল বা ঈশ্বর কণা। ভাগ্যের মানে কিরকম একটা মিল, শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর মানে অ্যাকচুয়ালি এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, ভগবান, ঈশ্বর, আল্লাহ, সেম মিনিং এ অলমোস্ট আর কি, এক, সর্বশক্তিমান, না তার কোনো অংশীদার নাই, ঈশ্বর কণা। তাও ভালো যে ঈশ্বর, ভগবান কিংবা সৃষ্টিকর্তার কথায় তারা আসছে। এবার শুরু করছি পরম দয়ালু আর নিরতিশয় করুণার আধার মহান আল্লাহর নামে আজকের মূল আলোচনা সূরা আলে ইমরানের আয়াত 42 থেকে 48। হয়তো ভাবছেন সূরা আলে ইমরানের সাথে উপরের আলোচনার কি সম্পর্ক আছে। দয়া করে দেখতে থাকুন, আশা করি প্রশ্নের উত্তর অতি সত্বর পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আয়াত নাম্বার 42। আর স্মরণ করো যখন ফেরেশতারা বলল, হে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে নির্বাচিত ও পবিত্র করেছেন এবং স্থান দিয়েছেন বিশ্ব জগতের নারীদের উপর। অত্যন্ত সম্মানিত একজন মহিলা, আল্লাহ যাকে সম্মান দিয়েছেন, কোরআন যাকে সম্মান দিয়েছে, আমরা মুসলমানরা অস্বীকার করি না, কিন্তু ওরা তাকে বহু বিতর্কিত করছে, তার চরিত্রের উপর বহু কলঙ্ক আরোপ করছে। হাদিসে 4 জন নারীকে সব দিক দিয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত বা কামেল বলা হয়েছে। তারা হলেন মরিয়ম, আসিয়া ফিরআউনের স্ত্রী, খাদিজা এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। ইবনে কাসিরের তিরমিজির বর্ণনায় ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনকেও শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ নারীদের মধ্যে সামিল করা হয়েছে। গেল এটা। আয়াত নাম্বার 43। হে মরিয়ম, তুমি তোমার রবের আনুগত্য করো আর সিজদা করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। এখানে কথা অতি পরিষ্কার, আর তাই বিশেষ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দরকার পড়ে না। মানে মরিয়মকে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য করো। সোজা কথা, আমাদের সবার সৃষ্টির, আমরা যারা মানুষ তাদের সবারই উচিত একমাত্র সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য করা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই এবং নবী মুহাম্মদ তার বান্দা এবং রাসূল। আচ্ছা, এরপরে আয়াত 44। এসব হলো গায়েবী সংবাদ
যা আমি আপনাকে ঐশী বাণীর মাধ্যমে জানাই। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না যখন তারা নিজ নিজ কলম নিক্ষেপ করে লটারি করছে। মানে কে মরিয়মের সেবা শুশ্রূষা করবে। কলম নিক্ষেপ করছিল তাদের মধ্য থেকে মরিয়মের অভিভাবক কে হবে তা নির্ধারণ করার জন্য। অধিকন্তু আপনি তখনও তাদের নিকট ছিলেন না যখন তারা বাগ বিতণ্ডা করছিল। কে ওই মেয়েকে দেখাশোনা করবে? তো ভাগ্যবতী মেয়ে। এখানে স্পষ্ট যে মহান আল্লাহ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যতটা গায়বী বিষয় জানাতেন তিনি ততটুকুই জানতেন, এর বাইরে কিছু নয় বলে দিছে। আপনি তো সেখানে ছিলেন না, থাকলে তো জানতেনই উনি, বা গায়েব জানলে তো উনি আগেই বলতেন। অনেকেই বলে নবী সব জানতেন না, এটা আসলে ঠিক নয় কথাটা। আমি অনেক ঘেটে ঘুরে দেখছি। তাহলে তিনি দুনিয়ার কথা সব বলে যেতেন? ঠিক না। তারা মানে মসজিদে বাইতুল মুকাদ্দাসের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজন কলম ফেলে লটারি করে মরিয়ম আলাইহিস সালাম কার তত্ত্বাবধানে থাকবেন সেটা নির্ধারণ করছিলেন। ইসলামী শরীয়তে লটারি সম্পর্কিত বিধান এই যে, আবার মনে করবেন না যে লটারি খেলা তাহলে জায়েজ কিনা, সেটার ব্যাখ্যা এখানে দিচ্ছি। বিধান এই যে, যেসব হকের কারণ শরীয়ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট ও জানা আছে সেসব হকের মীমাংসা লটারি যোগে করা নাজায়েজ এবং তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেসব হক মানে আপনার প্রাপ্য, আমার প্রাপ্য, যেমন উদাহরণ আছে। উদাহরণস্বরূপ শরিকানা আদিন বস্তুর মীমাংসা লটারি যোগে করা এবং লটারিতে যার নাম বের হয় তাকে সম্পূর্ণ বস্তুটি দিয়ে দেওয়া, অথবা কোনো শিশুর পিতৃত্বের মতবিরোধ দেখা দিলে লটারি যোগে একজনকে পিতা মনে করে নেওয়া, এটা না জায়েজ। অ্যাকচুয়ালি বায়োলজিক্যাল ফাদার যে, সেটা কি লটারি দিয়ে নির্ধারণ করলে বায়োলজিক্যাল ফাদার হয়? নো, এটা জায়েজ নাই। তারপরে যে বিষয়টা আসলে সিদ্ধান্তই হয় নাই যে আসলে এখানে রাইটটা কার, একটা কম্পিউটার দুজনে দাবি করতেছে, তারপরে তো এগুলো রিসিট কে কিনছে, কোনো সাক্ষী এসব লাগবে, তা না এটা লটারি করে একজনে দিয়ে যাওয়া? নো, এটা হবে না। ইটস নট পসিবল। ইসলাম ডাজ নট অ্যালাউ দিস। আচ্ছা, পিতা মনে করে নেওয়া। পক্ষান্তরে যেসব হকের কারণ জনগণের রায়ের উপর ন্যস্ত, মনে করেন একখণ্ড জমি নিয়ে একটা 50 ফিট বাই 30 ফিট একখণ্ড জমি নিয়ে দুজনের ভিতরে বিরোধ লাগলো। এখন সেটা বলতেছে সমাজপতিরা সেটা মীমাংসা করে দিছে, অর্ধেক একজনে পাবে আর অর্ধেক আর একজনে পাবে। মনে করেন পূবে আর পশ্চিমে। এখন হ্যাঁ, এটা লটারি হতে পারে যে কে পূবের অংশ নেবে কে পশ্চিমের অংশ নেবে, ফয়সালা হয়ে গেছে, দুইজনে আধা আধি পাবে। এখন কে কোনটা নেবে সেটা যদি ওনারা স্বেচ্ছায় মেনে নেন তাহলে আর লটারি লাগে না। আর যদি তা না মানতে চান দেন ইউ হ্যাভ টু গো ফর এ লটারি। যে তারা আগেই বলে নেবে যে লটারিতে যার নাম উঠবে যে যেটা পাবে সেটা সে মেনে নেবে। হ্যাঁ, এটা জায়েজ আছে লটারিতে। মীমাংসা লটারি যোগে করা জায়েজ, যথা কোনো শরিককে কোনো অংশ দেওয়া হবে সেটা লটারির মাধ্যমে মীমাংসা করা। এক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে একজনকে পূর্বের অংশ অন্যজনকে পশ্চিমের অংশ দেওয়া জায়েজ। এর কারণ এই যে লটারি ছাড়াই উভয় পক্ষ একমত হয়ে যদি এভাবে অংশ নিত অথবা বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এভাবে নিত তবুও তা জায়েজ হতো। মানে বললাম আমি আগে যে আগে মেনে নিচ্ছে যে না আমাকে পূবেরটা দেন ওকে পশ্চিমেরটা দেন, মেনে নিলাম আমরা, কোনো সমস্যা নেই, দুজনে মিলে মেনে নিলাম ভাই আপনি পূবেরটা নেন পশ্চিমেরটা নেন, অথবা আপনি যেটা খুশি এটা নেন আমি পরেরটা নিব, অসুবিধা নাই। উদারতা দরকার, মনের উদারতা। বলছি তো আপনাদের 15 থেকে 35 বছর বয়স, মনটাকে আসমান পর্যন্ত বাড়াই দিবেন, দৃষ্টিকে আসমান পর্যন্ত বানাবেন। মনটাকে টাকা পয়সা না থাকুক, আজকে না থাকুক একদিন হবে। মনের ঐশ্বর্য বড় ঐশ্বর্য, মনকে বড় রাখবেন। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে সব শরিকের অংশ সমান হয় সেখানে কোনো একদিককে এক শরিকের জন্য নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে লটারি করা জায়েজ। আয়াত নম্বর 45। স্মরণ করো যখন ফেরেশতারা বলল, হে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে তার পক্ষ থেকে একটি কলেমার সুসংবাদ দিয়েছেন যার নাম মসিহ ঈসা ইবনে মরিয়ম, যে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্যতম। ঈসা আলাইহিস সালামকে কালেমাতুল্লাহ বলার কারণ হচ্ছে এই যে তিনি আল্লাহর কালেমা দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন গায়েব অলৌকিকভাবে। কেননা ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ব্যাপারটি জাগতিক কোনো মাধ্যম বাদেই সংগঠিত হয়েছে। আল্লাহ তাকে তার নিদর্শন ও আশ্চর্যতম সৃষ্টি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে মরিয়মের নিকট পাঠালেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার দেহে ফু দিলেন। এই পবিত্র ফেরেশতার পবিত্র ফু মারিয়ামের গর্ভে প্রবেশ করলে আল্লাহ তাআলা সে ফুকটিকে পবিত্র রূহ হিসাবে পরিণত করেন।
আর এই জন্যই তাকে সম্মানিত করে রুহুল্লাহ বলা হয়ে থাকে। আরো আছে ব্যাখ্যা, দুনিয়াতে তার সম্মান হবে অনেক বড়, কারণ আল্লাহ তাকে দৃঢ় সংকল্প রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তার স্মরণকে এমনভাবে সারা দুনিয়া ব্যাপী করেছেন যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য তার সুনামে ভরপুর করে দিয়েছেন। যাই করুক, ওরা তো ভুল পথে থাকুক আর যাই থাকুক, তারা তো স্মরণ করে যীশু খ্রিস্টকে, এবং তারাই আজকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। অনুরূপভাবে আখিরাতেও তার মর্যাদা, মানে ঈসা আলাইহিসসালামের মর্যাদার কথা বলছে। আমরাও ওনাকে সম্মান করি, ওনাকে বিশ্বাস না করলে আমাদের ইমাম থাকবে না, এবং আমরা বলি আল্লাহ ওনাকে তুলে নিয়েছেন এবং উনি আবার আবির্ভূত হবেন এই পৃথিবীর বুকে, হবে অনেক বেশি। অন্যান্য নবী রাসূলদের সাথে তিনিও আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন, তারও সে ক্ষমতা থাকবে। তাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যারা তার সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়েছে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তার মুখ থেকে সত্য বের করে বিশেষভাবে সম্মানিত করবেন। যারা এখনো উল্টা পাল্টা বলতেছে তার সম্পর্কে, ওনার মুখ থেকে সেই বিচারের দিনে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি বলো তোমার উম্মতরা কি করেছিল, সেগুলো ঠিক কিনা, বা তুমি কি বলছিলা ওখানে সেই সময়, কারা ঠিক। তার মানে ওনার সম্মানিত করা হবে, ওনার কাছ থেকে জিজ্ঞেস সার্টিফিকেশন দেওয়া হবে। আয়াত নাম্বার 46, সে মানুষের সাথে কথা বলবে দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে, এবং সে হবে নেককারদের অন্যতম। ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলতেছে, মরিয়মের পেটের বাচ্চা সম্পর্কে বলতেছে। দোলনায় তিনি কি কথা কাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন তা এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যত্র বলা হয়েছে যে তিনি তার কওমের লোকদেরকে তার নিজের পরিচয় দিয়ে তার মাকে বিব্রত অবস্থা থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। ওরা তো বলতো যে তার স্বামী ছাড়া কিভাবে বাচ্চা হইলো, নানান ধরনের তাকে খোঁটা দিচ্ছে, নানান ধরনের অপবাদ তাকে দিছে, কিন্তু ওই বাচ্চাই সার্টিফাই করছে তার মাকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে রক্ষা করছে, যে না আমি তো আল্লাহর নবী, বা কোলের মধ্যে বসে যে আমি তো আল্লাহ আমাকে পাঠাইছে, আমি তো আল্লাহর বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত সন্তান, আমি তার নবী, মনোনীত নবী। তিনি তার কওমের লোকদেরকে তার নিজের পরিচয় দিয়ে তার মাকে বিব্রত অবস্থা থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি তো আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। এতগুলো কথা সে বলছে, কত কনফিডেন্টলি সে বলছে, আমার মাকে তোমরা ডিস্টার্ব করবো না। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও জাকাত আদায় করতে, আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন। চিন্তা করতে পারো, দুধের বাচ্চা বুকে মায়ের প্রতি তাকে অনুগত করেছে, সে সাক্ষী দিচ্ছে আমাকে আমার, মানে চক্ষু শীতলকারী সন্তান বলতেছে আমাকে আমার মায়ের অনুগত করেছেন, এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত, হতভাগ্য, আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে, এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হব, সবসময় আমার প্রতি শান্তি। সূরা মারিয়াম আয়াত 30 থেকে 33। আরো আছে, আয়াতে বলা হয়েছে যে ঈসা আলাইহিস সালাম শৈশব ও প্রৌঢ় বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবেন। নিঃসন্দেহে শৈশবে পূর্ণবয়স্কদের মতো জ্ঞানী সুলভ, মেধাসম্পন্ন, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাবে কথা বলা একটি মজিজা কিংবা অলৌকিকতা। কিন্তু তার সাথে প্রৌঢ় বয়সে কথা বলার ব্যাপারটি কি সম্পর্ক থাকতে পারে? অধিকাংশ আলেমদের নিকট এর উত্তর এই যে মূলত শৈশব অবস্থায় কথা বলার মুজিজা বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। তার সাথে প্রৌঢ় বয়সেও কথা বলবেন বলা দ্বারা উভয় অবস্থায় তার কথা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানী সুলভ হবে, এমনটাই বোঝানো হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেন তিনি যেহেতু যুবক বয়সে প্রৌঢ় হবার পূর্বেই আসমানে উত্থিত হয়েছেন, সেহেতু এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে তিনি প্রৌঢ় অবস্থায় আবার ফিরে এসে মানুষের সাথে কথা বলবেন, যেটা আমরা বিশ্বাস করি ওনার আবার পুনরাগমন। সুতরাং আবার ফিরে আসার ব্যাপারটি এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেল, যা আরেকটি অলৌকিক ব্যাপার। আয়াত নাম্বার 47, মরিয়ম বলল, হে আমার রব, কিভাবে আমার সন্তান হবে? কোনো মানুষ তো আমাকে স্পর্শ করে নাই। আল্লাহ বলেন, এভাবেই হবে। হ্যাঁ, আমি যেভাবে চাই সেভাবেই হবে। আল্লাহ যা চান তাই সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন কোনো কিছুর সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যখন কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত নেন তখন শুধু বলেন কুন, হও, ফায়াকুন, অমনি তা হয়ে যায়। এই সেই কথা, কুন ফায়াকুন, হও, অমনি তা হয়ে যায়, কুন ফায়াকুন, অমনিতা হয়ে যায়। আমার সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজকের এই ভিডিওর নামের সূত্র এই আয়াত। কুন ফায়াকুন আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো হও, অমনিতা হয়ে যায়। আপনাদের অবগতির জন্য বলছি, হোটেল রেস্টুরেন্টে এখন রোবট স্টুয়ার্ড আছে।
কোটি মাইল দূরের মহাকাশযানকে পৃথিবীতে বসে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করছে। মনুষ্যবিহীন ড্রোন দিয়ে শত শত মাইল দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানছে। সেরে চোখের ইশারায় স্মার্টফোন অপারেট হচ্ছে, খুলে যাচ্ছে। যে অ্যাপসটা আপনি খুলতে চান, স্মার্টফোন অপারেট করা হচ্ছে। যদি আপনি বিশ্বাসী হন, তবে বুঝতে হবে মহাবিশ্বের যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি মানুষকে তার জ্ঞানের অতি সামান্য কিছু দিয়েছেন, যার দ্বারা মানুষ এত কিছু করছে। যদি সৃষ্টিকর্তার এই কুন ফায়াকুন বলে যা খুশি যখন তখন সৃষ্টি করার সক্ষমতা না থাকতো, তবে এই বিশাল মহাবিশ্ব সৃষ্টি আর তার পরিচালনা করা সম্ভব হতো না। মজার বিষয় হলো, ওই যে উপরের সার্ন কথা বলা হয়েছে, তারা বলছেন যে একটি অতি ক্ষুদ্র কণা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, মানে বিগ ব্যাং সৃষ্টি হয়েছে। আর পবিত্র কোরআন বলে, সৃষ্টিকর্তা যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন শুধু বলেন হও। ওই যে বিগ ব্যাং বিকট শব্দ আর আল্লাহর কুন হয়ে যাও, বলেন শুধু হও, অমৃতা হয়ে যায়। কিছুটা মিল তো দুটি বিষয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। বিজ্ঞান এও বলে যে সূর্য একসময় আলো দেওয়া বন্ধ করে দেবে, তাকে গুটায় নেবে, নেভে যাবে, তার মানে পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে না। আর কোরআন বলে কিয়ামত হবে। বিশ্বাসীর কাছে সবকিছু একরকম, আর বিশ্বাস না করলে তাদের মতো তারা বলতেই থাকুক। আমি বলছি তো, বলতে থাকেন, কোনো সমস্যা নাই। কি পাবেন? আমি বলছি 50-50 সম্ভাবনা থাকলেও আপনি কোন পক্ষে আসবেন, এই পক্ষে না ওই পক্ষে, সব ঠিক। সবাইকেই বলতেছি, বিশ্বাস করা না করা দ্যাটস আপনার বিবেক, বুদ্ধি, বিবেচনা। ব্যাখ্যা, বিজ্ঞজনেরা ব্যাখ্যা করেন, এই আয়াতে মরিয়ম আলাইসাল্লাম কর্তৃক ঈসা আলাইসাল্লামকে গর্ভে ধারণের বিষয়টি ইঙ্গিত হয়েছে। এর বিস্তারিত বর্ণনা সূরা মরিয়মের বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বর্ণনা করুন এই কিতাবে মরিয়মের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। তারপর তাদের থেকে সে পর্দা করলো। খুবই করুণ, তাকে তাড়াই দেওয়া হয়েছে। উনি একটা আস্তাবলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন এবং সেখানেই বাচ্চা প্রসব করছেন, পর্দা করলো। এরপর আমরা তার কাছে আমাদের রূহকে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলো। মরিয়ম বলল, আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আল্লাহকে ভয় করো, যদি তুমি মুত্তাকি হও। সে বলল, আমি তো তোমার রবের দূত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য এসেছি। মরিয়ম বলল, কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই? সে বলল, এই রূপ হবে, তোমার রব বলেছেন এটা আমার জন্য সহজসাধ্য, এবং আমরা তাকে এই জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমাদের কাছ থেকে এক অনুগ্রহ। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার, মানে আগেই এটা আল্লাহ তাআলা স্থির করেছেন যে আমি এরকম ভাবে একজন নবীকে আমি সৃষ্টি করবো মরিয়মের পেটে। তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করলো। আয়াত 16-22। এখানেও গর্ভে ধারণের প্রক্রিয়াটি কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেটা বলা হয়নি। সূরা আল আম্বিয়ায় বলা হয়েছে যে, অতঃপর আমরা মরিয়মের মধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম, আয়াত নম্বর 91। আর যিনি আল্লাহর হুকুমে রূহ ফুঁকে দেওয়ার কাজটি করেছিলেন তিনি ছিলেন জিবরাইল আলাইহিসসালাম। কারণ সূরা আলী ইমরান ও সূরা মরিয়মের আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে মরিয়মের কাছে যিনি এসেছিলেন তিনি স্বয়ং জিবরাইল আলাইহিসসালাম। এই সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করলে ঈসা আলাইহিসসালামের জন্মের কাহিনী স্পষ্ট হয়ে যায়। তোমার মানে মরিয়মের আশ্চর্য হওয়া ঠিকই আছে, মরিয়ম যে আশ্চর্য হয়েছে সেটাও ঠিক আছে, তবে মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহর জন্য এটা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। হ্যাঁ, অবশ্যই যিনি এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা তার জন্য তো এটা একটা ওই যে কুন ফায়াকুন। তিনি ইচ্ছা করলে সকল নিয়ম নীতি সূত্র যুক্তি তর্কের বাইরে গিয়া কেবল কুন হও নির্দেশ দ্বারা নিমেষে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিভাবে এক রাতে কয়েক মিনিটের ভিতরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সেই 7 আসমান পাড়ি দিয়ে মক্কা থেকে মদিনা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস হয়ে সেখানে নিলেন, এটা রহস্য আপনারা পড়লে, বই পুস্তক পড়লেই জানতে পারবেন এখানে কি ঘটেছিল। আমি তো অনুরোধ করি সবসময় পড়ালেখার জন্য, আমার কথা শুনে না, বরং কোরআন হাদিস পড়েন, ওনার জীবনী পড়েন, দেন আপনারা আমার চেয়ে ভালো বলতে পারবেন, ভালো জানবেন ইনশাআল্লাহ। 48, তিনি তোমার সন্তানকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজিল শিক্ষা দেবেন। আল্লাহ ঘোষণা যে তিনি মরিয়মের পুত্রকে জ্ঞান, ইনজিল ও তাওরাত কিতাবের শিক্ষা দেবেন। আল্লাহ শিখেছে, আল্লাহ শেখানোর মালিক। আল্লাহ যার দায়িত্ব নেয় তার তো আর পৃথিবীর
কারো মুখাপেক্ষী হতে হয় না। এবং আমি বিনয়ের সাথেই বলতেছি, আপনারা যারা একবার আল্লাহর মুখাপেক্ষী হতে পারবেন, যা চাওয়ার হালাল বৈধ সব পাবেন, কারো মুখাপেক্ষী আপনাকে আর হতে হবে না। তবে হ্যাঁ, বারবার বলতেছি, মা বাবার দোয়া কিন্তু সাথে রাখা চাই বাবা। 3টা মোবাইল, 6টা সিম, 9টা গার্লফ্রেন্ড দিয়া জীবনটাকে নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত ভিক্ষার জলি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় নামতে হবে, যেটা আমি অন্তত হৃদয় মন থেকে কারো জন্য কামনা করি না, বরং সবসময় কামনা করি মুক্তি, সাফল্য, আয়, উন্নতি, সুখ, শান্তি, সুস্থ দীর্ঘ জীবন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও।